احمد نصیر ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے یہ تو سنا تھا، مگر اس قدر کڑوا ہوتا ہے کہ لوگ سچ سن کر دھمکیوں پر اتر آئیں، یہ نہ معلوم تھا۔ اگر آج آپ لوگ یہ سچ نہیں سن سکتے تو اپنے کانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ انگلیاں ٹھونس لیں، چونکہ آج جو میں سچ سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں وہ انتہائی چونکا دینے والا ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، نوشین طارق عرف ہانیہ خان ایک ویڈیو بناتی ہے جس میں یہ کہتی ہے کہ احمد نصیر باز رہو، اگر باز نہ رہے تو عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ تم بھی جیل میں جاؤ گے اور تمہارا یہ چینل ہے یہ بند کرا دیا جائے گا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ تقریباً 2.5 سے 3 مہینے جناب عامر لیاقت حسین صاحب کے خلاف بکتی رہیں، مگر عامر لیاقت حسین صاحب نے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ خاموش رہنا نفلی عبادات سے بھی افضل ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں، مگر تم کرتا پھاڑنے سے باز نہیں رہی، اور یہ سلسلہ 2.5 مہینے سے چل رہا ہے اور ابھی تک تھما نہیں۔ ایک مختصر سی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں، فیصلہ آپ لوگ کریں گے، مگر میں عوام کی دانش پر حیران ہوں کہ سب سچ جاننے، دیکھنے، بوجھنے، سمجھنے کے باوجود بھی وہ جھوٹ کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا، پھر جب احمد نصیر یعنی میری جانب سے ایک ویڈیو وائرل کی گئی تو مجھ پر بشمول ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ ایک مرتبہ پھر سے کی گئی۔ کیا الزامات لگائے گئے؟ آپ اس ویڈیو کلپ پہ سن لیجئے۔ احمد نصیر، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ویڈیو بنا رہے ہیں میرے موبائل، جیسے کہ میں ایکسپریس ٹی وی کی تھی اور عامر نے وہاں سے چھین لیے تھے میرے موبائل، تو انہوں نے وہ ڈیلیٹ کیا ہوا ڈیٹا باہر نکالا، کیونکہ میں کبھی بھی میں اپنی سینس میں نہیں تھی۔ سن لیا، اس ویڈیو کلپ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جب میں ایکسپریس کے دفتر گئی تھی تو عامر لیاقت حسین نے مجھ سے موبائل چھین لیا، اور مجھ سے جو موبائل چھینا اس میں جو بھی ڈیٹا تھا وہ ظاہر ہے مجھ کو دے دیا گیا یا عامر لیاقت حسین صاحب نے پھیلا دیا، تو اب وہ آہستہ آہستہ ڈیٹا وائرل کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا بی، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ آپ یاد کیجئے کہ آپ اپنی ہر پوسٹ کو پبلش کر کے کچھ ہی وقت کے بعد ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، تو اس ڈیلیٹ کرنے کے دوران کچھ لوگ اس پوسٹ کو سیو کر لیتے ہیں، ایسا ہوا ہے۔ اور آپ یہ کیوں بھول گئیں کہ آپ جب ایک چیز کو پبلک کرتی ہو اور پھر ہٹاتی ہو، لوگوں کو وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ آپ نے جب فرحان سعید کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی اپنی فیس بک پہ تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد جب فرحان سعید نے آپ کو بیان ٹیگ کیا تھا آپ کی سپورٹ میں، اس کے بعد آپ نے وہ ویڈیو جو ہے اپنی فیس بک سے ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن اس ٹائم پر آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو پہ 5-6 کمنٹس بھی آ چکے تھے، اور انہی میں سے انہی لوگوں نے وہ ویڈیو فرحان سعید کی اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لی اور وہ وہاں سے ریلیز ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرحان سعید کی ویڈیو خود اپلوڈ کی تھی، خود آپ نے وہ لیک کی تھی، اور اب آپ نام لگا رہی ہیں کہ وہ آپ کے موبائل پہ سیو تھی، تو پلیز فرحان سعید آپ مجھ سے ناراض مت ہوں۔ یہ کلپ بھی آپ ہی کی صاحبزادی نے اپنی فیس بک پہ لگایا تھا، جو کہ کسی نے ڈاؤن لوڈ کر لیا اور احمد نصیر صاحب کو دیا، جن کا چینل ہے ہوم انٹرٹینمنٹ۔ کیا ویڈیو کال کرنے سے کوئی بیوی ہو جاتی ہے؟ کیا ویڈیو کال کرنے سے کوئی شوہر ہو جاتا ہے؟ احمد نصیر صاحب جو ہیں ان کے چینل کا نام ہے یوٹیوب پہ ہوم انٹرٹینمنٹ، اور انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس طرح کی ویڈیو جو فرحان سعید کی ویڈیو ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا اس طرح کی ویڈیو سے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے، کیونکہ ہانیہ خان نے اسی طرح کی جو ویڈیو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے بھی پیش کی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کمنٹ کریں گے کہ جناب یہ جو ایکٹر فرحان سعید کی ویڈیو ہے ایڈٹ ہو سکتی ہیں، تو اگر وہ کہیں گے اس ویڈیو کو کہ فرحان سعید کی یہ ویڈیو مارف ہو سکتی ہے، تو پھر جناب یہی چیز ڈاکٹر عامر لیاقت کی ویڈیو پر بھی صادق آتی ہے، وہ بھی مارف ہو سکتی ہے۔ ہاں، آپ کے اذہان میں یہ سوالات جنم لیں گے کہ بھائی یہ ویڈیو تو ایڈیٹڈ ہے، تو جناب اگر یہ ویڈیو ایڈٹ ہو سکتی ہے تو پرانی ویڈیو کیوں ایڈٹ نہیں ہو سکتی، جس میں آپ تمام ہی لوگ عامر لیاقت کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ عامر لیاقت صاحب ہیں ہی نہیں؟ اور اگر
अगर वो आमिर लियाकत साहब हैं तो इसकी जानिब से जितनी बार भी वो क्लिप, वो वीडियो कॉल वायरल की गई, आवाज को म्यूट किया गया और पीछे मौला अली करमल वजहुल करीम का कोई कसीदा लगा दिया गया। अहमद नसीर साहब जो हैं उनका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी उर्दू, बहुत गाढ़ी उर्दू वो बोलते हैं और मुअद्दब हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस वीडियो को बुनियाद बनाकर फरहान सईद पर ये तोहमत या ये इल्ज़ाम नहीं लगाई। ऐसा कोई उन्होंने जो है ऐसी बात नहीं कही जिस पे वो ये कहें कि फरहान सईद जो है वो इस तरह से लेट के क्यों बातें कर रहे हैं, क्योंकि हानिया खान कई दफ़ा कह चुकी हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए कि वो इस तरह लेट के कमीज़ उतार के मुझसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी वीडियो में इस तरह की भी कोई बात फरहान सईद के लिए अहमद नसीर ने नहीं कही, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये वीडियो दिखाई है जो कि उसी तरह की है जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए जो है वीडियो हानिया खान ने पेश की थी। सवाल ये है कि अगर वीडियो कॉल करने से कोई किसी का शौहर हो जाता है तो ये साहब उससे वीडियो कॉल फरमा रहे हैं, ये कौन है? फरहान सईद साहब क्या इसके शौहर हो गए? नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप इस कदर घबरा गई हैं उस वीडियो के बाद, आपके मोबाइल में ऐसा क्या था जो आप घबरा गई हैं? कुछ था आपके मोबाइल में ऐसा? फिर आप कहती हैं कि भाई मैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की बीवी हूं। बीवी की अपने शोहर के साथ फकत एक तस्वीर होती है, बार बार एक तस्वीर दिखलाई जा रही है, बार बार एक तस्वीर दिखलाई जा रही है और 3 महीने से एक तस्वीर दिखलाई जा रही है। अब कल कोई डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी मद्दा उठकर सामने आ जाए और उसके पास डॉक्टर साहब के साथ ली गई बहुत सारी सेल्फीज हों और ये इल्ज़ाम लगा दे वो कि भाई मैं डॉक्टर साहब की बीवी हूं और बहुत सारी तस्वीर दिखा दे, तो क्या वो डॉक्टर साहब की बीवी हो जाएगी? आपने एज अ फैन, आप डॉक्टर साहब की चूंकि मद्दा थी, वो आपके घर राशन डलवाने आए तो आपने एक तस्वीर ले ली, मगर आप कह रही हैं उस तस्वीर की बुनियाद पर आप ये कहें कि भाई मैं उनकी बीवी हूं। ऐसा नहीं करें। अच्छा, मैं अब मैं बिल्कुल आज इंतहाई मोहब्बत और प्यार से बात करूंगा, चूंकि मुझको इंतहाई खुशी हुई कि जब आपने प्यार मोहब्बत से बात की और आपने पूरी कौम से माफ़ी मांगी। अच्छा, अब इसका मैं एक ड्रामा बताऊं, इसमें जो पसे पर्दा अवामिल हैं वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अब हुआ क्या? इस बीबी ने, नौशीन तारिक उर्फ हानिया खान ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह खुद को बेटी कहा, मगर एक्शन इंशाल्लाह जल्द लिया जाएगा, इंशाल्लाह जल्द लिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद को बेटी कहा। अभी क्लिप सुन लीजिए। उठ चाहे चेयर सजा के मैं बैठती हूँ उस चेयर पे, उस पे हक मेरा ही है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आ गई है। कुछ और पूछ रहे? क्लिप सुन लिया? अच्छा, ये अमर आशिकों से बर्दाश्त ना होगा, कतन ना होगा, कतन ना होगा। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद को बेटी कहकर आपने फ़ौरन कह दिया कि अभी आपने फिर एक वीडियो क्लिप बनाया, उसमें आपने कहा मैं पूरी कौम से माफ़ी के तलबगार हूँ कि भाई मैं उस वक्त होश में नहीं थी। मगर एक बात आपको बतलाऊं, ये माफ़ी वीडियो वायरल होने के बाद क्यों मांगी गई? और अब आवाम से माफ़ी नहीं, अब बारगाहे रिसालत में गिड़गिड़ाएं और अपने गुनाह की माफ़ी तलब करें, क्योंकि आपने जिस पाक हस्ती से आपने खुद को तशबीह दी है, हम तो उनके नालैन के तले खाक से भी बदतर हैं। वो इस कदर अजीम हस्तियां हैं, इस कदर आली मर्तबत मकाम पर हैं। आपने खुद को किस हस्ती से तशबीह दी कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, मगर आपने माफ़ी कब मांगी? मगर अब हमसे ना मांगिए, अब बारगाह रिसालत में गिड़गिड़ा कर अपने इस गुनाह की, अपने इस हिज़यान की माफ़ी तलब कीजिए। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि मैं होश में नहीं थी। अभी नाज़रीन मोहतरम आप क्लिप देखिए। कहते हैं ना कि एक्टर्स को एक्टिंग करनी पड़ती है, तो तुम्हें मैं पागल बना रही थी कि तुम्हें पता चले कि हानिया साइको ही है, तुम साइको ही समझो और हानिया पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर। देखा आपने, ये बंदी कह रही है कि भाई मैं एक एक्ट्रेस हूं और मैं पूरे होश में हूं, तो मैं तो वो ड्रामा कर रही थी, ताकि ये भी एक ड्रामा था ना। अब ये जो आपका लॉलीपॉप है ये यहाँ नहीं बिकेगा, जी हाँ, यहाँ कतई नहीं बिकेगा। मैं इस कदर हैरान होकर और परेशान होकर, मैं इस कदर रंजीदा दिली से एक जुमला अदा करना चाहता हूँ कि भाई माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह खाकम बदैन, आप तमाम ही लोगों ने जो इस वक्त उस लड़की का साथ दे रहे हैं और बुरे बुरे कमेंट्स में गालियां बक रहे हैं और किसी को जानी बोल रहे हैं और किसी को माज़अल्लाह, मैं लफ्ज़ों की अदायगी नहीं करना चाहता आपकी जानिब से जो कहा जा रहा है। अच्छा, आपको बतलाऊं कि आप तमाम लोगों ने
उस वीडियो क्लिप के बाद, जिस वीडियो क्लिप में इस लड़की ने खुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कहा, उस वीडियो क्लिप के बाद तो तमाम कौम को मुत्तहिद, मुत्तफिक और इत्तिहाद के साथ इस लड़की के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी कि ये लड़की किस जानिब भटक रही है। माज़अल्लाह ये लड़की क्या बक चुकी है, मगर जिन आवाम ने उस वीडियो क्लिप के बाद भी इस लड़की के हक में अपनी आरा दी, आप तमाम ही लोगों ने क्या माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर उस एक आम खाकी बशर को तरजीह दी? ये सवाल है आप लोगों से। अपनी अक्लों के खाने खोल लीजिए, आपको खुदा का वासिता। अब एक क्लिप आपको दिखला रहा हूं, पहले क्लिप देख लीजिए। अपने साथ पे ये क्यों नीचे लिखा कि ये मेरे ड्राइवर ने जो बदतमीजी रेप किया था उसकी वजह से हानिया ने ये बोला है, और जो मेरे ड्राइवर नशा देता था जाकर ड्रग्स, कोकेन जूस में मिलाकर, तो ये उसका असर था। आपने ये क्यों नहीं बताया? देख लिया आपने क्लिप। अच्छा, इस क्लिप में इस लड़की ने कहा कि भाई डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अपना ड्राइवर भेजकर मेरा रेप कराया। उसकी रिपोर्ट्स हैं नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स तो तमाम की तमाम झूठी हैं। जिसमें ये मिसकरेज की बात कर रही थी वो पता नहीं कौन सी रिपोर्ट्स दिखला रही थी, मालूम ही नहीं। अच्छा, फिर ये बंदी कह रही है कि भाई फ़कत एक ही तो गवाह थी, वो मेरी छोटी बहन। फिर इसने अपनी छोटी बहन को करीब कर लिया। ये है वो निकाह का चश्मदीद गवाह, हर जगह पे साथ लेके जाए, उसे संभाल कर, ताकि तुम इसे प्रेशराइज ना करो। और एक अपना न्यू, मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये किस कदर मासूम बच्ची है आपके बराबर पे खड़ी, किस कदर मासूम बच्ची है। कलियों की सी मासूमियत इस प्यारी सी बच्ची के चेहरे पर टपक रही है। आप इस बच्ची को क्या सिखा रही हो? इस बच्ची की नज़र में बलूगत के बाद आपका इमेज क्या होगा? बहरहाल आप एक और अगला क्लिप देखिए। इस घर की वजह से, 2.5 लाख की वजह से मेरी दुनिया बर्बाद हुई है। मेरे बेस्ट फ्रेंड बॉयज ने मुझे पागल का गश्त दिखा। मेरे सारे दोस्तों को मेरे गेस्ट करने वाली मेरी फैमिली है, जिनके लिए 5 साल तक मैंने मेहनत की। इस क्लिप में ये कह रही है कि भाई मैंने अपने घर वालों को 5 साल कमा कमा कर खिलाया, अब घर वाले मेरे खिलाफ हो गए और अब घर वाले मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं और दीगर बातें आपने सुन ली। उसके साथ साथ ये कह रही है कि भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड मोइज़ ने, अब मोइज़ कौन है? बेस्ट फ्रेंड। अब ये तो किसी मोइज़ का नाम ले रही है जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। मेरे बेस्ट फ्रेंड मोइज़ ने मुझको गाली दी, और मुझको क्या गाली दी वो आपने सुन ली। मैं अपनी ज़ुबान को गंदा नहीं करना चाहता, वो आपने गाली सुन ली। अच्छा, अब फिर एक क्लिप और देख लीजिए। मेरा आमिर से कोई रिश्ता नहीं है, मैं बाइज्जत तरीके से ये केस जीत चुकी हूँ और आमिर से ले चुकी हूँ डिवोर्स। इस क्लिप में ये कह रही है भाई कि मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब से तलाक ले चुकी हूँ, बाइज्जत तरीके से मैं उनसे तलाक ले चुकी हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपने निकाह किया था, उसके कागजात तो जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने छीन लिए आपके बकौल। अब ये तलाक के कागजात कहाँ पर हैं जो आप इसका धड़ल्ले से बोल रहे हो कि भाई मैंने तलाक ले ली? इस तलाक के कागजात कहाँ पर हैं? कोई तो कागजात होंगे, कोई तो रिपोर्ट होंगी इस तलाक की, जो तलाक दी गई आपको या जो तलाक आपने ली। बेबी नहीं करें, ये मत करें। अब आपका लॉलीपॉप जो है, ये इसकी सेल जो है वो कम हो चुकी है, क्योंकि जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब बजाते खुद मैदान में आ चुके हैं और वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, और कानूनी कार्रवाई के बाद जो आपके साथ होगा वो पूरा पाकिस्तान देखेगा। आप तमाम ही लोग अपने अपने इल्ज़ामात के माल मवेशी जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की इज्जत और नामूस के सुतून के साथ क्यों बांध रहे हैं? अभी आप लोगों को एक क्लिप दिखलाता हूँ कि जिसमें जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब मस्जिद नबवी के अंदर तलक गए। इस क्लिप में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब मुझे
ان کی قسمت پر رشک آ رہا ہے، ان کی قسمت پر مجھ کو رشک آ رہا ہے۔ میں اس وقت جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے مخاطب ہوں، اگر وہ مجھ کو سن رہے ہیں، کہ چونکہ آپ ایک سچے اور صادق عاشق رسول ہیں، اگر آپ مجھ کو سن رہے ہیں تو اس احمد نصیر کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے صدقے ہی ہمیں یہ مناظر دکھلا دے۔ مگر میں اس حوالے سے رنجیدہ ہوں کہ عوام جو ہیں وہ عاشق رسول کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں اور کس طرح سے گالیاں دے رہے ہیں۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک عاشق رسول ہیں، یہ ایک عاشق رسول ہیں، یہ ایک عاشق رسول ہیں، اور احمد نصیر عاشق رسول کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ایک ادنا سا غلام ہے۔ تو میں چاپلوسی کر رہا ہوں اور نہ ہی بکا ہوا ہوں، بلکہ میں تو عاشق مصطفیٰ کی غلامی کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ بھی عاشق مصطفیٰ ہیں اور سب ہیں الحمدللہ، تو آپ پر بھی اس طرح سے مشکل وقت آن پڑے گا تو احمد نصیر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حالات ہی یارو میرے دشمن ٹھہرے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے کرم سے، جو کہ انہی کی جانب سے عطا کردہ ہے، یہ جو تہمتیں ہیں یہ پلٹ کر تہمت ترازوں پر آئیں گی، یہ جو بہتان باندھ رہے ہیں یہ پلٹ کر بہتان باندھنے والوں پر آ جائیں گے۔ مگر اب میں ایک آخری عرض کروں کہ ہانیہ خان، آپ نے پوری قوم سے معافی طلب کی اور یہ کہا کہ بھائی کوئی بھی میرے خلاف ویڈیو مت بنائے۔ اب جب آپ کے گھر والے ہی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو اس وقت میں پوری قوم سے مخاطب ہوں، آپ کے گھر والے ہی آپ کو پاگل سائیکو کہہ چکے، آپ کے بابا جان خود جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے پاس آ کر آپ کے کیے کی معافی مانگ چکے۔ میں پھر اس قوم سے مخاطب ہوں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو آپ سے بس ایک مختصر سی عرض کرنا چاہتا ہوں ہانیہ خان کہ آپ اپنے کیے کی معافی جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے مانگ لیں۔ آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں تو آپ پوری قوم کے سامنے جناب عامر لیاقت حسین صاحب سے معافی طلب کر لیں کہ بھائی میں معافی چاہتی ہوں، چونکہ وہ قانونی کارروائی کر رہے ہیں، قانونی کارروائی وہ کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ پوری قوم سے معافی مانگیں۔ آپ نے جو جو الزامات ڈاکٹر صاحب پر لگائے، جو جو بہتان ڈاکٹر صاحب پر باندھے، آپ پوری قوم کے سامنے معافی مانگے، چونکہ جب آپ 2.5 مہینے سے ڈاکٹر صاحب کو ذلیل و رسوا کر رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب خاموش ہیں، اور آپ کو جب 2 دن میں وائرل کر دیا گیا تو آپ کس طرح سے دھمکی آمیز ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ احمد نصیر، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ویڈیو بنا رہے ہیں احمد نصیر، آپ خبردار، جو آپ میرے بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولے، انہوں نے مجھے چھوٹی بہن بنایا، تو عامر لیاقت حسین کا گند آپ ان پہ مت ڈالیں، ورنہ جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے نا، یہ میں I'm sorry to say ہمیں بند کروانا پڑے گا۔ نصیر احمد، آپ یہ غلط کا ساتھ ان کے ساتھ مت دیں، ورنہ آپ کو بھی ان کے ساتھ جیل میں جانا پڑے گا۔ تھینک یو۔ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ دھمکی آمیز ویڈیو بنانے سے بھی مقدمات ہو جاتے ہیں؟ اس لیے آپ ڈاکٹر صاحب سے معافی مانگیں، وہ ایک سچے سچے پکے صادق عاشق رسول ہیں، یہ مت کیجیے۔ وہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان کی آل کا ذکر کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں۔ میں پوری قوم سے اس وقت مخاطب ہوں کہ خدا کا واسطہ بغض عامر میں جو آپ نے نفرت اور تعفن کا چشمہ پہن رکھا ہے، اس کو اتار لیجئے اور ایک سچی آنکھ سے اس روشنائی سے دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی ہے، پھر آپ کو عاشق رسول کا معلوم ہوگا کہ سچا عاشق رسول کسے کہتے ہیں۔ اس شعر کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ملت کے ذہن برسرے پیکار مت بنا، فکر بشر کے پھول کو تلوار مت بنا، مت چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں کو خام خواہ، سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیجیے اور آخری عرض کرتا چلوں کہ سچ کے ساتھ جیے، سچ کا ساتھ دے کر جیتے رہیے اور سچ سننا سیکھیے، سچ بولنا سیکھیے،
اور سچ پر قائم رہنا سیکھیے. کسی قازبیت کے ٹولے کے ساتھ مل کر اس کا ساتھ نہ دیجیے بلکہ ڈٹ جائیے حسین کے کربلا میں اس انکار کی طرح. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نذیر کو اجازت دیجیے. اور اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں.